آدمی تھے جنازے کے اندر 5 کلومیٹر سے پہلے ہی سب کو گاڑیاں کھڑی کرنی پڑی 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر پیدل جانا پڑا یہ کاہے کی محبت تھی اور یہ صرف محبت ایمان والوں کے ساتھ نہیں پورا باندھا مولانا پورا باندھا میں تیسرے دن حاضر ہوا مجھے بعد میں پتا چلا تیسرے دن حاضر ہوا اس وقت بھی باندھا کی تمام دکانیں بند تھی ہندو اور مسلمانوں کی سب کی ہر شخص کہتا تھا بابا جی چلے گئے اپنے لیے کچھ نہیں کیا اللہ اکبر اس مرد درویش نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا لیکن آج باندھا کا مدرسہ جا کر دیکھو اللہ اکبر معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک یونیورسٹی ہے ابھی 20 کروڑ روپے کی لاگت سے حضرت قاری سید حبیب احمد صاحب دامت برکاتہم نے جو بلڈنگ تعمیر کرائی ہے اور وہ اسی زمانے کا پیسہ تھا جو حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں چھوڑ کر گئے تھے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں میں بتانا چاہتا تھا اللہ کے نیک بندے بنو گے مرنا تو انسان کو ہے ایک دن سمجھے نہیں لیکن ایک وہ موت ہوتی ہے کہ انسان مرے گا تو علاقہ امڑ آئے گا آپ کے جنازے میں شرکت کے اللہ جانے کس کی دعا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا اللہ جانے کس کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بخشش کا اور مغفرت کا اور کرم کا معاملہ فرما دے اور اگر بھائی ہم نے آزاد زندگی گزاری سانڈوں والی بیلوں والی زندگی جہاں چاہا وہاں منہ مار دیا جس کھیت کے اندر چاہا حلال و حرام کی فکر نہیں کی اس لیے میں عرض کر رہا ہوں ہمیشہ حلال کے پیچھے دوڑیے حرام سے اپنے آپ کو بچائیے تو انشاءاللہ خداوند قدوس آپ کو اتنا حلال عطا فرمائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نیک کاموں کے اندر اگر آپ نے حصہ لیا ہے نیک کاموں کے اندر آپ نے حصہ لیا ہے لکھا ہے حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خوش دلی کے ساتھ یہ شرط ہے خوش دلی کے ساتھ دل کے یقین کے ساتھ خرچہ کرے گا اللہ اس کو اتنا دیں گے کہ لوگ سمجھیں گے یہ 2 نمبر کا کوئی کام کرتا ہے یعنی اتنا اللہ دیں گے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کہ ایک غریب آدمی اس نے کہا اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو آپ میرا ایک پیغام اللہ تک پہنچا دیجئے کہا کیا پیغام ہے کہا اللہ تعالیٰ روزانہ مجھے آدھی روٹی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہہ دیجئے جو میرے مقدر کی روزی ہے اللہ تعالیٰ اکٹھا دے دے تاکہ 1 دن 2 دن پیٹ بھر کے کھا لوں اس کے بعد تو پھر مرنا ہے یہ کم از کم زندگی میں حسرت نہ باقی رہے کہ پیٹ کبھی نہیں بھرا آسودگی نہیں ہوئی پیٹ بھر کھا لوں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک موسیٰ جاؤ اس سے بتا دو اس کی مقدر کی روزی اکٹھا اس کو مل جائے گی جب اکٹھا اس کی مقدر کی روزی ملی تو وہ اتنی تھی کہ اس کے اندر کم سے کم 10 آدمی کھانا کھا سکتے تھے اس نے سوچا ایک تو یہ طریقہ ہے کہ میں 10 دن پیٹ بھر کے کھاؤں 11ویں دن کام ختم اور ایک یہ ہے کہ میں 10 غریبوں کو دعوت دے دوں 10 دن کے بعد بھوکے مرنے سے بہتر ہے 1 دن کے بعد بھوکے مر جائیں مگر اللہ کے کس غریب بندوں کا پیٹ تو بھر جائے گا اور اس نے دعوت کا انتظام کیا اور 10 غریب لوگوں کو اس نے کھانا کھلایا اللہ اکبر اللہ کی شان تو بڑی عجیب و غریب ہے رب کائنات نے دہانہ کھول دیا آج 10 کی دعوت کل 20 کا انتظام ہو گیا 20 کا جب اس نے انتظام کیا تو اللہ نے 200 کا انتظام کر دیا جب 200 کو کھلایا اس نے دعوت دے کر کے تو اللہ نے 500 کا انتظام کر دیا کیا ہوا ہوتا رہا ایک دن موسیٰ علیہ السلام اس کے دروازے کے پاس سے گزرے تو سوچ رہے تھے کہ اب وہ بیچارہ مر گیا ہوگا دروازے کالا پردہ
शौक की अलामत के तौर पे पड़ा हुआ होगा, लिहाजा चले और चल करके देखें क्या मामला है। जब मूसा अलैहिस्सलाम गए, आप मुझे देखें, मूसा अलैहिस्सलाम गए तो देखा कि वहाँ तो देगें ठनक रही, बड़ी बड़ी देगें चढ़ी हुई। तो मूसा अलैहिस्सलाम की समझ में नहीं आया, परवरदिगार ये क्या माजरा है। या तो इसके मुकद्दर में आधी रोटी थी और चंद दिन का मामला था इसका, और इसके दरवाजे पे हाल यह है कि हज़ारों मेहमान बैठे हुए हैं, हज़ारों मदऊईन दावत खाने के इंतज़ार बैठे हुए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ तवज्जो फरमाई तो रब्बे कायनात की तरफ से पैगाम आया, मूसा जब मैंने इसको जो इसके मुकद्दर की रोज़ी थी 10 दिन की वो इकट्ठा दे दी, तो इसने सखावत से काम लिया, दरियादिली से काम लिया, और इसने मेरे 10 गरीब बंदों को बुलाकर खाना खिला दिया। मूसा मुझे शर्म आई कि ये मुझसे ज़्यादा सखी बनना चाहता है, ये मुझसे ज़्यादा सखी बनना चाहता है। इसलिए मूसा जब इसने सखावत से काम लिया तो मैंने अपने दरियाए सखावत को खोल दिया। ये खिलाता रहेगा मैं देता रहूँगा, ये खिलाता रहेगा मैं देता रहूँगा। अल्लाह ने फरमाया, मूसा मेरे खजाने के अंदर कमी नहीं है। इंसान जरा अपना दिल खोल करके देखे और जरा तवज्जो करके देखे, एक को खिलाओगे खुदा 10 की रोजी अता फरमाएंगे, आप 10 दोगे अल्लाह 100 की रोजी का इंतजाम फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए कुरान पाक के अंदर फरमाया एक मौके पर, ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम। एक मकाम पर है नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, और एक मौके पे है नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम। अल्लाह ताला ने जब रोज़ी का जिक्र फरमाया और फरमाया कि रोज़ी की तंगी के डर से अपनी औलाद को कत्ल मत करो। सुन लो बिहार के लोगों, माशाअल्लाह आपका ईमान बहुत मजबूत है। ये मैं आपके सामने यहाँ नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहता हूँ। मैंने अहमदाबाद के अंदर कहा, रमज़ान मुबारक के अंदर मैंने कहा, आप जो है कुआं मत बनिए, बरसता हुआ बादल बनिए। गुजरातियों की आदत है, गुजराती ही कुछ अंदर देता है। मैंने कहा ये काम ठीक नहीं है। मैंने कहा बिहार के वो मदरसे जो झोपड़ियों में चल रहे हैं, नेपाल के वो मदरसे जो खसो खाशाक के छप्परों के नीचे चल रहे हैं, वो बंद कर दिए जाएं। आपका बैतुल खला इतना कीमती बना हुआ है, और वहाँ जहाँ बच्चे अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं वहाँ सांप और बिच्छुओं के आने के खतरात उमड़ रहे हैं। मैंने कहा आप बरसता हुआ बादल बनिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाकर के बरसिए, कुआं मत बनिए कि जो पियासा मेरे पास आएगा। नहीं, बादल बनिए, जहाँ ज़रूरत वहाँ जाकर के बरसिए। अल्लाह ताला ने आपको एक सिफत दी है, सुन लो। ज़हन में हदीस आ गई, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, बदाल इस्लाम गरीबन फसयऊदु गरीबा, बदाल इस्लाम गरीबन फसयऊदु गरीबा फतूबा लिल गुरबा, फतूबा लिल गुरबा। मेरे नबी ने फरमाया था कि इस्लाम जब शुरू हुआ, इस्लाम का आगाज हुआ, इस्लाम की स्टार्टिंग हुई, नबी फरमाते हैं तो यह अजनबी था। गरीब लोगों ने इसको कबूल किया। वो बिलाल हबशी हैं, वो अम्मार बिन यासिर हैं, वो सुहैब रूमी हैं। देखो वो गरीब और फ़कीर गुलामों ने हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थामा है। आका फरमाते हैं, बदाल इस्लाम गरीबन फसयऊदु गरीबा। एक ज़माना आएगा कि दौलत वाले अपने दौलत के नशे में, माअज़ल्लाह, अल्लाह हमारी स्टेज पर बैठे हुए मजमे के अंदर जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, हर इंसान की इस्लामी अक़दार को पामाल करने के गुनाह से महफूज फरमा ले। वरना हाल ये है कि अगर आज हमारे घर में कार आ गई तो सबसे पहला असर यह है कि हमारी बेटियों, हमारी बहनों, हमारी बीवी का पर्दा सबसे पहले ख़त्म होता है। हम इसमें अपनी शान समझते हैं। हमारे लिए बात काबिल फ़ख्र होती है कि हमारी बीवी का हाल लोगों को नज़र आ रहा हो और अगली सीट पे बैठी हुई हो, लोग समझें कि हाँ अल्लाह ने हमको दिया है। नहीं, एक वो ज़माना था, मैं अभी कह रहा था घर के अंदर, एक वो ज़माना था कि नवाब और राजा महाराजा, चाहे वो गैर मुस्लिम थे,
لیکن ان کی عورتوں کے ناخون اجنبی آدمی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آج یورپ اور امریکہ کی اس یلغار نے ہم کو اور آپ کو اللہ جانے کون سی گھونٹی پلا دی ہے کہ سب سے پہلا اثر میں بنگال کے جنگلوں کے اندر گیا، سمجھے نہیں، لیکن اور دوسری تہذیبیں، ثقافت، اعلیٰ زندگی گزارنے کا ڈھنگ یہ نہیں پہنچ